Shalom, dear brothers and sisters at Brad TV and all of your listeners, all of the people who have benefited greatly from these 10 years of ministry. Congratulations. This is Eitan Shishkov speaking to you from Israel. We have benefited greatly. You have meant so much to the people of Israel, and all the more so in our times of difficulty. You have blessed the youth of Israel and mean so much to us. Thank you from our hearts for being so connected with us. We love this heart-to-heart bridge from Brad TV to Israel to the Fields of Wheat Ministry and all of the congregations in Israel. We say, Toda Rabba, Kamsamnida. Shalom, my dear family, Korean family in the Lord. And I truly mean that. We want to congratulate you on your 10th anniversary and thank you for all the support you have been to us. When we met Brad Kim and his team, we were very low state after the bomb incident. But Brad Kim came with his team and really lifted up, just became an arm to us where we could hold on to. So we want to thank you for all this time, especially now during the war. You've been moral support, financial support, and it's just been fantastic. So we want to congratulate Brad TV for the beautiful, tremendous work that God has given them. We met probably in 2008, and we've known each other ever since. We've had a close relationship with Brad TV Ministries. It has been glorious. The documentary that was made concerning persecution of believers, Messianic Jews in Israel, was fantastic and brilliant, as are all the documentaries that are produced through Brad TV Ministries. Thank you for being a source of truth and justice in the media for Israel. Thank you for being our very good friends, and like David said, a very strong support, not only for us, but for the ministries in Israel and for Israel itself. And congratulations from the bottom of our hearts, and we pray for at least 10 more years of success and ministry for all of you. In Yeshua's name. God bless you, and God bless Korea in the name of Yeshua, Amen. our Messiah. Amen. 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 Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. 이스라엘아 들으라. 주 우리 하나님 주는 하나이시라. 예수와의 토라를 살펴보게 해주시니 감사합니다. 창세기, 출애굽기, 레위기의 말씀을 주셔서 감사합니다. 우리는 민수기에서 하나님의 신실하심을 볼 것입니다. 하나님은 대대로 신실하십니다. 하나님, 소망과 용기로 저희를 충만하게 하시고 주님이 하신 모든 일을 저희에게 일깨우소서. 하나님이 말씀하신 대로 우리가 누구인지 정확히 알게 하소서. 하나님이 어떤 분이신지 기억하게 하소서. 그래서 무슨 일이 일어나든 하나님은 지금도 앞으로도 항상 신실하심을 저희가 언제나 기억하게 하소서. 예수와의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이번 주 토라 포션은 마토트, 마세이입니다. 민수기의 가장 끝부분이죠. 믿어지세요? 모세의 책 중에서 네 번째 책을 마치게 되었습니다. 우리는 마지막 주에 접어들면서 중요한 교훈을 되살펴보고 이스라엘 백성의 늘어난 인구를 조사하면서 또 하나님이 얼마나 신실하셨는지를 보겠습니다. 하나님은 이스라엘이 광야에서 전멸하도록 내버려두지 않으셨습니다.
그들은 약속의 땅에 들어갈 수 있었지만 불순종하여 들어가지 않았음에도 하나님은 이스라엘 백성을 신실하게 지켜주셨고 그들을 요단강까지 인도하여 약속의 땅에 들어갈 준비를 시키셨습니다. 새로운 세대가 얼마나 기뻐했을지 상상해 보세요. 이들은 이집트 노예 생활을 하지 않았지만 하나님이 조상들을 구출시키신 걸 알았고 정체성과 마음, 열정이 이전 세대와는 달랐습니다. 이제 백성이 준비되면서 모세는 인생의 황혼기에 접어듭니다. 하나님이 모세에게 어떤 것을 기록하라고 명하시는데요. 민수기 33장 1절과 2절입니다. 모세와 아론의 인도로 대오를 갖추어 떠난 이스라엘 자손들의 노정은 이러하니라. 모세가 여호와의 명령대로 그 노정을 따라 그들이 행진한 것을 기록하였으니 그들이 행진한 대로의 노정은 이러하니라. 실제로 일어난 일들에 대한 간증에는 매우 강력한 힘이 있습니다. 모세가 각각의 노정을 자세히 기록했기 때문에 오늘날 그 장소들을 거의 다 찾을 수 있습니다. 우리는 성경에 나오는 산, 골짜기, 강을 찾을 수 있고 하나님이 이스라엘을 데려가셨던 모든 곳을 지금도 찾아갈 수 있습니다. 그래서 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 이것은 실하고 사실이며 실제로 있었던 일이야. 하나님은 이곳에서 주님의 신실하심을 가르치셨어. 여기는 하나님이 진노하셨던 곳이야. 여기서 중보자들이 태어났어. 여기는 우리가 회개했던 곳이야. 하나님은 이곳에서 더욱 깊은 주님의 길을 보여주셨어. 여기서 우리가 하나님의 백성이 되었고 여기서 우리가 승리했어. 여기서 우리가 용맹을 발휘했어. 이런 성장 스토리가 있습니다. 여러분도 성장 스토리가 있으신가요? 예수와는 우리가 어떻게 자신감을 가지고 앞으로 나아갔는지 기억하길 원하십니다. 우리는 이런 면에 대해 약하다고 생각합니다. 여러분은 어떤 사연이 있으신가요? 여러분의 인생에 있었던 사연은 무엇인가요? 오늘날 여러분이 존재할 수 있게 해준 조상들의 이야기를 아시나요? 예수와는 우리가 과거의 이야기를 기억하길 바라십니다. 당신이 처음에 구원받았을 때 어떤 상태였는지 기억하기를 바라십니다. 또 주의 음성을 들었을 때, 세례받았을 때 어땠는지 기억하길 바라십니다. 성경을 처음 읽었을 때는 어땠는지, 기적이나 주님의 위로를 처음 경험했을 때 어땠는지를 기억하라고 하시며 폭풍 속에서 하나님이 보호해 주시고 주님이 함께 해주셨을 때를 기억하라고 하십니다. 이런 간증과 영적 유산이 있어야 합니다. 민수기가 바로 그런 이야기입니다. 물론 우리는 과거에 머물거나 살지 않으며 우리는 광야에 살지 않습니다. 이제 앞으로 어떤 일이 일어날지 51절부터 53절을 보겠습니다. 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라. 너희가 요단 강을 건너 가나안 땅에 들어가거든 그 땅의 원주민을 너희 앞에서 다 몰아내고 그 새긴 석상과 부어 만든 우상을 다 깨뜨리며 산당을 다 헐고 그 땅을 점령하여 거기 거주하라. 내가 그 땅을 너희 소유로 너희에게 주었습니다. 하나님과 예수와의 증언은 우리가 단순히 과거에 머무르라는 내용이 아닙니다. 우리가 어떤 땅을 소유해야 하고 하나님의 원리들을 실천해야 할 곳이 어디인지, 세상이 하나님의 영광과 진리를 보게 될 곳이 어디인지를 알려줍니다. 사람들이 기록했던 간증을 통해서 이렇게 행하시죠. 우리는 그렇게 행했지만 하나님은 신실하셨어. 우리가 이렇게 했지만 하나님은 신실하셨어. 우리는 불순종했지만 하나님은 신실하셨어. 우리는 그런 이야기들을 통해 믿음을 세워갈 수 있습니다. 하나님은 후손들이 대대로 주님을 예배하길 바라시기 때문입니다. 오늘날에도 같은 원리가 적용된다는 걸 이해해야 합니다. 예수와는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 그러므로 다시 강조하지만 이 세상을 본받지 마십시오. 그리스도의 마음을 품으세요. 우리는 세상을 변화시키는 자들이고 넉넉히 이기는 승리자들입니다. 세상으로 나가서 하나님 나라를 확장합시다. 빛을 비춥시다.
우리의 삶에 빛을 들이지 않고 세상과 타협하며 다른 사람들이나 우상들에게 무엇이 있는지 생각하기 시작한다면 갑자기 옛적 우상들이 돌아와서 우리가 다시 숭배받아야겠어 라고 할 것입니다. 그러면 광야의 약속을 기억하지 못하는 젊은 세대는 이렇게 말할 것입니다. 옛날의 우상들에게 우리의 부모님이 이해하지 못한 대단한 게 있나 봐. 주님은 55절과 56절에서 이스라엘에게 경고하십니다. 너희가 만일 그 땅의 원주민을 너희 앞에서 몰아내지 아니하면 너희가 남겨둔 자들이 너희의 눈의 가시와 너희의 옆구리에 찌르는 것이 되어 너희가 거주하는 땅에서 너희를 괴롭게 할 것이요. 여러분이 세상을 본받는다면 하나님의 능력과 말씀을 왜곡하게 됩니다. 그러면 여러분은 순식간에 세상의 복이 되지 않고 저주가 되어서 하나님의 저주를 받게 될 것입니다. 이것은 이스라엘에게 주어진 경고였으며 앞으로 이런 일이 일어날 것이라고 말씀하셨는데 실제로 그렇게 되었습니다. 이스라엘 백성은 석상과 우상들을 모두 제거하지 않았고 땅을 정결하게 하지 않았습니다. 사실 세계 어디에도 그렇게 행한 곳이 없습니다. 한국도 이스라엘도 그렇게 행하지 않았고 미국도 유럽 국가들도 그렇게 행하지 않았습니다. 항상 타협하고 놔뒀습니다. 그래서 세상은 항상 죄악에 빠지게 됩니다. 사람들이 그렇게 타협했기 때문에 눈부시게 환하던 빛은 침침해졌고 어둠이 돌아왔습니다. 그러나 하나님은 그런 상태를 절대로 내버려두지 않으십니다. 하나님은 그런 사람들에게 역사하십니다. 저는 그것이 놀라웠습니다. 하나님은 나라와 개인 한 명까지도 모두 돌보시기 때문입니다. 주님은 이스라엘 백성이 땅을 차지하도록 준비시키고 경고를 주시는데 그 중에 우발적인 살인이 일어나면 어떻게 할지를 말씀하십니다. 여러분은 누군가가 사고로 사람을 죽였다면 어떻게 하시겠습니까? 여러분은 이것이 이번 주 토라 포션이나 예슈아와 무슨 상관이 있는지 생각할 것입니다. 그런데 잠시 민수기 끝부분의 내용을 보겠습니다. 민수기 35장 9절입니다. 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라. 너희가 요단 강을 건너 가나안 땅에 들어가거든 너희를 위하여 성읍을 도피성으로 정하여 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라. 이는 너희가 복수할 자에게서 도피하는 성을 삼아 살인자가 회중 앞에 서서 판결을 받기까지 죽지 않게 하기 위함이니라. 이렇게 생각하실 수도 있어요. 아, 그렇군요. 잠시 생각해 봅시다. 죄로 인해 치러야 하는 값을 생각해 보세요. 그 값이 무엇인지 생각해 봅시다. 죄를 짓게 되면 어디에 희망이 있을까요? 어둠에 휩싸인다면 어디에 희망이 있을까요? 많은 사람이 하나님의 말씀을 잃는다면 어디에 희망이 있을까요? 그리고 가정과 나라의 희망은 어디에 있을까요? 그런데 우리가 구원받을 때 무슨 일이 일어날까요? 피로 값을 치러야 할 때 무슨 일이 일어날까요? 토라는 피 값을 돈으로 해결할 수 없다고 말합니다. 놀랍게도 돈으로 벗어날 수 없습니다. 여러분이 아무리 많은 돈을 내도 죄가 해결되지 않습니다. 그러나 당신이 도피성에 머물며 우발적인 살인 사건으로 판정을 받는다면 대제사장이 죽을 때까지 도피성을 떠나지 말아야 합니다. 이런 세부 사항은 정말 흥미롭습니다. 그리고 대제사장이 죽으면 당신은 모든 빚이 탕감되고 다시 원래의 땅으로 돌아갈 수 있습니다. 만약 그렇지 않다면 도피성에서 평생 살아야 합니다. 그러면 피해 복수를 하려는 사람이 당신을 건드릴 수 없습니다. 이것은 예슈아를 보여줍니다. 여러분의 죄는 돈으로 씻을 수 없습니다.
여러분이 죄를 짓는다면 피해 복수를 당해야 합니다. 그러나 하나님이 친히 희생 제물이 되셨습니다. 하나님이 스스로 하늘에서 이 땅의 사람으로 태어나셨습니다. 왜 이런 시스템을 만드셨는지 우리는 모릅니다. 그러나 우리는 이것을 통해 어떤 열매가 맺혔는지 보았습니다. 하나님은 사람으로 태어나셨고 여러분과 저를 위해 죽으셨습니다. 그래서 저는 예수와께 도피할 수 있고 주님은 저희 도피성이 되셨습니다. 나는 예수 안에 늘 거해야 합니다. 왜냐하면 우발적인 살인을 저지른 자가 도피성을 떠나면 죽은 자의 친척이 그를 만났을 때 죽일 수 있기 때문입니다. 하나님은 여러분과 제가 죽지 않길 바라시고 이스라엘이 죽지 않길 바라십니다. 도피성은 예수와를 예표하며 우리는 도피성에 거해야 합니다. 그곳이 안전하고 보호받을 수 있으며 대적이 공격하러 오지 못하기 때문입니다. 그곳에서는 어떤 비난도 우리를 해칠 수 없습니다. 성경에 따르면 대제사장이 죽기 전에는 나가지 못합니다. 우리는 세상의 방식으로 돌아갈 수 없습니다. 우리의 대제사장은 절대 죽지 않으시기 때문입니다. 우리에게는 멜기세덱의 반차를 따르시는 위대한 하늘의 대제사장이 계십니다. 주님은 죽지 않으심으로 우리는 도피성을 떠날 수 없습니다. 주님은 우리가 그곳에 머무르길 원하시며 하나님 나라와 세상을 왔다 갔다 하지 말라고 하십니다. 우리는 도피성에 거하며 번성해야 합니다. 하나님은 이스라엘이 그렇게 되기를 바라십니다. 민수기 35장 33절과 34절입니다. 너희는 너희가 거주하는 땅을 더럽히지 말라. 피는 땅을 더럽히나니 피 흘림을 받은 땅은 그 피를 흘리게 한 자의 피가 아니면 속함을 받을 수 없느니라. 너희는 너희가 거주하는 땅, 곧 내가 거주하는 땅을 더럽히지 말라. 나 여호와는 이스라엘 자손 중에 있음이니라. 하나님이 여러분 가운데 거하십니다. 하나님의 영이 당신 안에 거하십니다. 그러므로 우리의 영과 몸을 더럽히거나 우리 자신을 더럽히지 말라고 하십니다. 주님은 우리가 약속의 땅에 살기를 원하십니다. 하나님은 우리가 내주하시는 예수와와 함께 요단강을 건너길 원하십니다. 성령님의 능력과 진리의 말씀, 그리고 하나님의 신실하심과 언약을 힘입어서 건너라고 하십니다. 여호와 하나님은 이스라엘과 모든 나라들의 하나님이십니다. 이제 광야의 여정을 끝내고 도피성 되시는 예수와 안에서 거하는 여러분 되시길 바랍니다. 성령님, 저희의 귀와 생각 그리고 마음을 열어주셔서 생명과 진리의 말씀을 받아들이게 하소서. 토라의 말씀이 저희 안에 깊이 새겨져서 세상을 밝히는 빛이 되게 하소서. 예수와의 이름으로 기도합니다. 아멘.